Hello everyone, welcome to the class of F5 BSc first semester. Today we are going to start our lecture on US01 CCHE 21, that is General Chemistry 1. This subject contains total 4 units. They are as follows. First one is alkene and alkynes. Unit 2 is periodic properties. Unit 3 is ionic equilibria in aqueous solution. And Unit 4 is analytical chemistry, in which we start our Unit 4, that is analytical chemistry. Topics covered in this unit are listed as follow, that is introduction, qualitative and quantitative analysis, instrumentals and chemical methods of analysis, application of chemical analysis, application or chemical analytical chemistry, sampling of solid, liquid and gas, stages of analysis, interference, selection of methods, limitations of analytical methods, classification of errors, accuracy and precision, absolute and relative errors, minimization of errors, significant figure, rounding of mean, median, standard deviation, distribution of random errors, reliability of result, that is Q test, comparison of result, that is students T test and F test, confidence limit, that is interval, and numerical based on above topics. This is the whole syllabus of your unit 4, that is analytical chemistry. Once again we repeat all topics covered in this unit. They are introductions, qualitative and quantitative analysis, instrumental and chemical methods of analysis, application of chemical analytical chemistry, sampling of solid, liquid and gas, stages of analysis, interference, selection of methods, limitations of analytical methods, classification of errors, accuracy and precision, absolute and relative errors, minimization of errors, significant figure, rounding of mean, median, standard deviation, distribution of random error, reliability of result, that is Q test, comparison of result, that is student T test and F test, confidence limit, that is interval, and numerical based on above topic. Before start our lecture in this unit, we have to about know about what is analytical chemistry and where it can be used. What was the purpose of use of analytical chemistry? Once again, before start our lecture in this unit, we have to know about what is analytical chemistry and where it can be used. What was the purpose of use of analytical chemistry? Let's discuss one by one in the following way. Let's see what is proper definition of analytical chemistry. But before start a definition of analytical chemistry, let's see what is analytical chemistry. Generally, analytical chemistry is concerned with the chemical characterization of the matter. Everything we use or consume in our daily life are chemicals and related substances. Analytical chemistry plays an important role in various fields like agricultural, chemical, environmental, forensic, industrial, manufacturing, metallurgical, and pharmaceutical chemistry, pollution control, and monitoring. Once again, what is analytical chemistry? Generally, analytical chemistry is concerned with the chemical characterization of the matter. Everything we use, consume in daily life are chemicals and related substances. Analytical chemistry plays an important role in various fields
like agricultural, chemical, environmental, forensic, industrial manufacturing, metallurgical and pharmaceutical chemistry, pollution and monitoring, etc. Let's see what is proper definition of analytical chemistry and chemical analysis. First, analytical chemistry. Analytical chemistry deals with the theory and practice of methods used to determine the composition of the sample. શું છે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી? તો થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો એવું કહી શકાય કે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી સ્ટડીઝ એન્ડ યુઝીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ મેથડ્સ યુઝ ટુ સેપરેટ, આઇડેન્ટિફાઈ એન્ડ ક્વોન્ટિફાઈ ઓફ મેટલ. કોઈ પણ સેમ્પલ હોય એને સ્ટડી કરવા માટે અથવા તો એમાંથી કોઈ કોમ્પોનન્ટ સેપરેટ કરવા માટે, એમને આઇડેન્ટિફાઈ કરવા માટે અથવા તો એને ક્વોન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે જે કેમિસ્ટ્રીનો યુઝ કરીએ છીએ અથવા તો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને આપણે શું કહેવાશે? એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી કહેવાશે. એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી ઇઝ સ્ટડી ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. બરાબર, શું છે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી? ઇઝ સ્ટડી ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. અમે પાછું નવું આવ્યું, કેમિકલ એનાલિસિસ. કેમિકલ એનાલિસિસ શું છે? તો કેમિકલ એનાલિસિસ શું છે? તો chemical analysis is defined as the application of a series of processes for identify or quantify a matter and its components or determination of structure of chemical compounds. બરાબર, અને કહેવાશે કેમિકલ એનાલિસિસ. કેમિકલ એનાલિસિસ અને એનાલિટિકલ chemical analysis is, in chemical analysis we have done two types of analysis. One is qualitative analysis and quantitative analysis. Once again we repeat this both definition, analytical chemistry and chemical analysis. Analytical chemistry is deals with the theory and practice of methods. એની અંદર આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? deals with theory and practice of methods used to determine the composition of metal. કોઈ સેમ્પલને આપણે ડિટરમાઇન કરવા માટે, આઇડેન્ટિફાઈ કરવા માટે, ક્વોન્ટિફાઈ કરવા માટે આપણે જે પણ કેમિસ્ટ્રીનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને શું કહેવાશે? એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી. કેમિકલ એનાલિસિસ કોને કહેવાશે? તો કેમિકલ એનાલિસિસ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ એપ્લિકેશન્સ ઓફ પ્રોસેસ. આપણે પ્રોસેસની એપ્લિકેશન લેવાની છે, બરાબર. એપ્લિકેશન્સ ઓફ પ્રોસેસ ઓફ અ સિરીઝ ઓફ પ્રોસેસ ફોર આઇડેન્ટિફાઈંગ ઓર quantifying material and its components or determination of structure of chemical compound. As we know, analytical chemistry is study of chemical analysis. Now, what is meaning of analysis? Analysis means to detect, to define, that is determination of a particular component in a given mixture is known as a analysis. Analysis કોને કહેવાય? બરાબર, ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ અને ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ આપણે સમજતા પહેલાં વોટ ઇઝ એનાલિસિસ એ સમજવું જરૂરી છે. તો એનાલિસિસ શું છે? તો એનાલિસિસ મીન્સ ટુ ડિટેક્ટ. કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડને આપણે ડિટેક્ટ કરી શકાય, ફાઇન્ડ કરી શકીએ, અને ડિટર્મિનેશન ઓફ પર્ટિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ, એની અંદર જે પણ કોમ્પોનન્ટ પ્રેઝન્ટ છે એને આપણે જો ડિટરમાઇન કરવા હોય, આઇડેન્ટિફાઈ કરવા હોય, એના માટે જે પણ યુઝ થાય છે ઇન અ મિક્સર ઇઝ નોન એઝ અ એનાલિસિસ. પ્રોપર ડેફિનેશન જોઈએ એનાલિસિસની તો આપણે એવી રીતે કહી શકાય કે એનાલિસિસ મીન્સ ટુ ડિટેક્ટ, ટુ ફાઇન્ડ, that is determination of a particular component in a given mixture. It is known as analysis. Analysis can be further divided into two types. બરાબર, બે કેટેગરીઝની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. અને તમે જોઈ શકો છો કઈ ટાઈપ્સ છે. બે ટાઈપ્સ, તો કે એક છે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. એન્ડ હવે જોઈએ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ અને ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ શું છે. તો ફરીથી કહી દઉં કે આપણે જે રીતે ડિસ્કસ કર્યું એ પ્રમાણે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. બરાબર, એની અંદર કેમિકલનું એનાલિસિસ જે પણ કરીએ છીએ એનું સ્ટડી કરવાનું છે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રીની અંદર. એનાલિસિસ શું છે? એનાલિસિસ મીન્સ ટુ ડિટેક્ટ, ટુ ફાઇન્ડ, that is detection of a particular component in a given mixture. It is known as analysis. Analysis can be further divided into two categories.
The first one is qualitative analysis and second one is quantitative analysis. Now, what do you mean by qualitative analysis and quantitative analysis? Let's see. First, ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ. આપણે જોઈ શકીએ કે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ કોને કહેવાય, તો એની અંદર આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખીએ તો પ્રેઝન્સ ઓર એબ્સન્સ ઓફ પર્ટિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ ઇન અ મિક્સર, એવું કહી શકાય. શું છે? ફરીથી જોઈ લઈએ. ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એટલે કે પ્રેઝન્સ ઓર એબ્સન્સ ઓફ પર્ટિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ ઇન અ મિક્સર. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે ઇનઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ. આપણે જે ઇનઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ અને ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ અત્યારે કદાચ તમે પ્રેક્ટિકલ નહીં કર્યો હોય પણ 12th સ્ટાન્ડર્ડની અંદર તમે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કર્યા હશે. એની અંદર સિંગલ કમ્પોનન્ટ અથવા સિંગલ કમ્પાઉન્ડ્સના પ્રેક્ટિકલ આવતા હતા કે કોઈ એક કમ્પાઉન્ડ તમને આપે અને એ કમ્પાઉન્ડ કયો છે, વિચ કમ્પોનન્ટ્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધેટ કમ્પાઉન્ડ, એ તમે ફાઇન્ડ કરતા હતા. એની અંદર તમે ધારો કે ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ હોય એની અંદર રેડિકલ્સ ફાઇન્ડ કરતા હતા. એક પોઝિટિવ રેડિકલ્સ છે, એક નેગેટિવ રેડિકલ્સ છે. એવી જ રીતે જો કોઈ ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ તમને આપ્યો હોય તો ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડની અંદર ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગ કરતા હતા. ઓર્ગેનિક સ્પોટિંગ એટલે શું કે એ કમ્પાઉન્ડ જે તે કમ્પાઉન્ડ છે એની અંદર એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ કઈ છે, કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ કઈ છે, પછી એને અમુક જુદા જુદા રિએક્શન સાથે રિએક્શન કરે એનું ફંક્શનલ ગ્રુપ ફાઇન્ડ કરતા હતા, એનું મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ લેતા હતા. આ બધું જ શાની અંદર આવે? ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસની અંદર આવે. તેવી રીતે નંબર 2 છે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. એને થોડું સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. એને એવી રીતે કહી શકાય કે ટુ ડિટરમાઇન ધ અમાઉન્ટ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર compounds in a mixture. So to determine a particular component in a mixture. For example જોઈએ આપણે તો જે ટાઇટ્રેશન છે, વોલ્યુમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન અને ગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ, એ બે જે એનાલિસિસ છે એ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસની અંદર આવશે. બરાબર. લેટ્સ સી પર્ટિક્યુલર ડેફિનેશન ઓફ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. બંનેની આપણે પર્ટિક્યુલર ડેફિનેશન જોઈ લઈએ કે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ કોને કહેવાય અને ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કોને કહેવાય. તો અહીંયા તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો કે વોટ ઇઝ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. ફર્સ્ટ છે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ. ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ કોને કહેવાશે? ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ ઇઝ the process of identification of components of material sample and impurities present. બરાબર. આપણે જે જોયું તેમ એ શું છે, એની અંદર પ્રેઝન્સ છે કે એબ્સન્સ છે ઓફ પર્ટિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ ઇન અ મિક્સર, એ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. બરાબર. એટલા માટે કહેવાશે કે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ કોમ્પોનન્ટ્સ ઓફ મટીરિયલ સેમ્પલ એન્ડ ઇમ્પ્યુરિટીઝ પ્રેઝન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ કે ઇનઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ કેરીડ આઉટ ઇન લેબોરેટરી. આ થઈ ડેફિનેશન છે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસની. નેક્સ્ટ છે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. તો ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કોને કહેવાશે? એની પણ ડેફિનેશન તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. શું છે? ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિટર્મિનિંગ ધ ક્વોન્ટિટી અમાઉન્ટ. બરાબર. એની અંદર અમાઉન્ટની અંદર આપણે ક્વોન્ટિટી ફાઇન્ડ કરીશું. ફરીથી જોઈ લઈએ. ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિટર્મિનિંગ ધ ક્વોન્ટિટી દેટ ઇઝ અમાઉન્ટ ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સેમ્પલ. આપણે હમણાં જોયું તેમ એની અંદર આપણે શું જોઈએ છે? ટુ ડિટરમાઇન ધ અમાઉન્ટ ઓફ પર્ટિક્યુલર કોમ્પોનન્ટ ઇન અ મિક્સર, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. એમાં પણ જોઈ લઈએ કે ફોર એક્ઝામ્પલ શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ છે વોલ્યુમેટ્રિક એનાલિસિસ એન્ડ ગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ કેરીડ આઉટ ઇન કેમિસ્ટ્રી લેબોરેટરી. બરાબર. ફર્ધર છે કેમિકલ એનાલિસિસ, જે પણ છે કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ ડેટા ટુ બી જનરેટેડ, ટાઈપ્સ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન રિક્વાયર્ડ. એની અંદર અમુક ઇન્ફોર્મેશન રિક્વાયર્ડ છે એન્ડ સાઇઝ ઓફ સેમ્પલ. આગળ જે વાત કરીએ આપણે તો કેમિકલ એનાલિસિસ છે બે ટાઈપ્સની અંદર ડિવાઈડ થઈ શકે અથવા તો ક્લાસિફિકેશન આપણે કહી શકીએ કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ. પણ એ પહેલાં આપણે ફરીથી જોઈ લઈએ કે વોટ ઇઝ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ.
કેમ આપણે રિપીટ કરીએ છીએ? કારણ કે these two definitions are most important for internal exam and external exam, both exam. તો ફરીથી આપણે રિપીટ કરી લઈએ કે વોટ ઇઝ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસને આપણે સિમ્પલ હમણાં જોયું તેમ કહીએ તો presence or absence of particular component in a mixture, it is known as qualitative analysis. અહીંયા જે સ્ક્રીન પર છે ડેફિનેશન એ પણ તમે લખી શકો છો. એની અંદર છે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ આઇડેન્ટિફિકેશન ઓફ components of material sample and impurities present. For example, આપણે જોયું તો inorganic qualitative analysis and organic qualitative analysis carried out in laboratory. નેક્સ્ટ છે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસને આપણે સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખવું હોય તો એ રીતે લખી શકીએ કે ટુ ડિટરમાઇન ધ અમાઉન્ટ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર કમ્પોનન્ટ ઇન અ મિક્સર. મિક્સરની અંદર આપણે અમુક શું છે ડિટરમાઇન ધ અમાઉન્ટ, આપણે અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું છે, બરાબર. અને ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કહેવાશે. પ્રોપર ડેફિનેશન જોઈ લઈએ તો કે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ determining the quantity, that is amount of components present in a sample, for example volumetric analysis and gravimetric analysis. Now let's see, chemical analysis can be further divided into two parts, that is આપણે જોયું તેમ કઈ છે chemical analysis can be classified in the following two ways. તો આ મેઇન ટોપિક છે આપણો કેમિકલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. તો કેમિકલ એનાલિસિસ કેન બી ક્લાસિફાઈડ ઇન્ટુ ફોલોઈંગ ટુ વેઝ. ફર્સ્ટ વન ઇઝ બેઝડ ઓન ડેટા ટુ બી જનરેટેડ, and second one is based on the amount of sample. જોઈ લઈએ આપણે વન બાય વન કે બેઝડ ઓન ડેટા ટુ બી જનરેટેડની અંદર શું કેવું ક્લાસિફિકેશન આવે છે, અને બેઝડ ઓન અમાઉન્ટ ટુ ઓફ સેમ્પલ એની અંદર શું ક્લાસિફિકેશન આવે છે. તો જોઈએ. ફર્સ્ટ, ક્લાસિફિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ બેઝડ ઓન ડેટા ટુ બી જનરેટેડ, બરાબર. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે 4 ટાઈપ્સની અંદર ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોક્સિમેટ એનાલિસિસ, નેક્સ્ટ વન ઇઝ પાર્શિયલ એનાલિસિસ, દેન ટ્રેસ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એનાલિસિસ, દેન કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ, બરાબર. આ જે 4 છે 4 ટાઈપ્સ તમે જોઈ શકો છો એ મેઇન ટાઈપ્સ છે. એની પછી સબ ટાઈપ થાય છે, બરાબર. અને પ્રોક્સિમેટ એનાલિસિસ કોને કહેવાય? તો પ્રોક્સિમેટ એનાલિસિસની અંદર to finds the amounts of each elements present in the sample but not compounds, બરાબર. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે એલિમેન્ટ્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે, કમ્પાઉન્ડ ફાઇન્ડ કરવાનો નથી. એવા ક્લાસિફિકેશનને શું કહેવાશે? પ્રોક્સિમેટ એનાલિસિસ. દેન પાર્શિયલ એનાલિસિસ, એની અંદર કંઈક એવું છે ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ સિલેક્ટેડ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ઓફ ધ સેમ્પલ. અમુક સિલેક્ટેડ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે પાર્શિયલ એનાલિસિસ યુઝ કરવામાં આવે છે. દેન ટ્રેસ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એનાલિસિસ, એમાં છે અ ટાઈપ ઓફ પાર્શિયલ એનાલિસિસ ધેટ ફાઇન્ડ્સ પર્ટિક્યુલર કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ઇન વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટ. બરાબર, અમુક સ્મોલ અમાઉન્ટના જે કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ફાઇન્ડ કરવા હોય એવા ટાઈપ્સને આપણે શું કહેવાશે? ટ્રેસ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એનાલિસિસ. દેન લાસ્ટ, complete analysis. In complete analysis, find out amount of all constituent present in the sample. જો ટાઈપ્સના આધારે જ ખબર પડી જશે આપણને કે કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ છે એની અંદર જેટલા પણ કમ્પોનન્ટ્સ અથવા તો જેટલા પણ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પ્રેઝન્ટ છે એ બધા કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટને આપણે શું કરીએ છીએ? ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ. તો આ વાત થઈ આપણે બેઝડ ઓન data to be generated, બરાબર. ક્લાસિફિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ બેઝડ ઓન
ડેટા ટુ બી જનરેટેડ. આમાં 2 માર્ક્સમાં પણ મળી શકે, આપણે 2 માર્ક્સની અંદર પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે, અથવા તો આખો ક્વેશ્ચન ક્લાસિફિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ 5 થી 6 માર્ક્સની અંદર પણ આવી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્લાસિફિકેશન જોઈએ એ પહેલાં આપણે ફરીથી એક વખત રિપીટ કરીએ કે ડેટા ટુ બી જનરેટેડ ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન ડેટા ટુ બી જનરેટેડ તો 4 ટાઈપ્સની અંદર થાય છે. પ્રોક્સિમેટ એનાલિસિસ, પાર્શિયલ એનાલિસિસ, ટ્રેસ કન્ટિન્યુઅસ એનાલિસિસ એન્ડ કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ. પ્રોક્સિમેટની અંદર અમુક સિલેક્ટેડ, બરાબર, આખું સેમ્પલ નથી આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું, બટ ફાઇન્ડ અમાઉન્ટ ઓફ ઈચ એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ ઇન સેમ્પલ. અમુક એલિમેન્ટ્સ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. પાર્શિયલ એનાલિસિસની અંદર સિલેક્ટેડ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના છે. ટ્રેસ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટની અંદર અમુક જ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ, બરાબર, પાર્શિયલ એનાલિસિસ દેન ફાઇન્ડ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ ઇન વેરી સ્મોલ અમાઉન્ટની અંદર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અને કમ્પ્લીટ એનાલિસિસની અંદર બધા જ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ, જેટલા પણ સેમ્પલની અંદર કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ પ્રેઝન્ટ છે એ બધા જ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ટાઈપ, દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન અમાઉન્ટ ઓફ સેમ્પલ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 8 ટાઈપ્સની અંદર આ જે ક્લાસિફિકેશન થાય છે બેઝડ ઓન ધ સેમ્પલ. આમ તો સેમ્પલ ઇઝી જ છે, એની અંદર પાછળ એનો વેટ પર થોડો ડિફરન્સ આવે છે, બરાબર, સાઇઝ પર ડિફરન્સ આવે છે. જોઈ લઈએ આપણે. ફર્સ્ટ છે મેક્રો એનાલિસિસ, દેન સેમી માઇક્રો એનાલિસિસ, દેન માઇક્રો એનાલિસિસ, then sub-micro analysis, then ultra-micro analysis, then trace analysis, micro-trace analysis, nano-trace analysis. આટલી 8 ટાઈપ્સની અંદર ક્લાસિફિકેશન થાય છે બેઝડ ઓન અમાઉન્ટ ઓફ સેમ્પલ. ફર્સ્ટ જોઈએ મેક્રો એનાલિસિસ. જો મેક્રો એનાલિસિસ છે એની અંદર સેમ્પલનું વેટ કેટલું હશે? 0.1 ગ્રામ એન્ડ મોર. 0.1 ગ્રામથી વધારે અથવા તો 0.1 ગ્રામ જેટલું હશે એવા જે સેમ્પલ હશે એને મેક્રો એનાલિસિસ કહેવાશે. નેક્સ્ટ છે સેમી માઇક્રો એનાલિસિસ. એની અંદર સેમ્પલનું વેટ હશે 0.1 ગ્રામ ટુ 0.001 ગ્રામ, બરાબર, એને સેમી માઇક્રો એનાલિસિસ કહેવાશે. દેન માઇક્રો એનાલિસિસ. માઇક્રો એનાલિસિસ કોને કહેવાશે? તો 0.001 ગ્રામ ટુ 0.0001 ગ્રામ એને માઇક્રો એનાલિસિસ કહેવાશે. દેન સબ માઇક્રો એનાલિસિસ, એ આપણે પૂરું કર્યું. હવે છે અલ્ટ્રા માઇક્રો એનાલિસિસ. અલ્ટ્રા માઇક્રો એનાલિસિસની અંદર શું હશે? લેસ દેન 0.00001 ગ્રામ જે સેમ્પલનું વેટ હશે એટલું હશે. દેન ટ્રેસ એનાલિસિસ. હવે જો યુનિટ ચેન્જ થઈ જાય છે, પીપીએમ પાર્ટ્સ પર મિલિયન થઈ જાય છે, બરાબર, તો અહીંયા એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે ટ્રેસ એનાલિસિસની અંદર 100 ppm ટુ 10,000 ppm જેટલું સેમ્પલનું વેટ હોય છે. દેન મેક્રો ટ્રેસ એનાલિસિસ, એમાં છે 10⁻4 ppm ટુ 10⁻7 ppm, 10⁻4 ppm ટુ 10⁻7 ppm છે. અને લાસ્ટ છે નેનો ટ્રેસ એનાલિસિસ. એમાં સેમ્પલનું વેટ છે 10⁻7 ppm ટુ 10⁻10 ppm. આ એક ક્લાસિફિકેશન થઈ ગયું તમારું બેઝડ ઓન અમાઉન્ટ ઓફ સેમ્પલ, બરાબર, સેમ્પલનું અમાઉન્ટ કેટલું છે એના પર. તો ફરીથી આપણે એક વખત રિપીટ કરી લઈએ કે દેર આર 8 ટાઈપ્સ, બરાબર, 8 ટાઈપ્સની અંદર ડિવાઈડ થઈ છે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ મેક્રો એનાલિસિસ. મેક્રો એનાલિસિસની અંદર કેટલું વેટ હોય છે? 0.1 ગ્રામ એન્ડ મોર. સેમી માઇક્રો એનાલિસિસ કન્ટેન 0.1 ગ્રામ ટુ 0.001 ગ્રામ. Then micro analysis contain 0.001 gram to 0.0001 gram. Then sub micro analysis 0.0001 gram to 0.00001 gram. Then ultra micro analysis, it contain less than 0.00001 gram.
Then next one is trace analysis. It contain 100 ppm to 10,000 ppm. Then micro trace analysis. It contain 10 raised to minus 4 ppm to 10 raised to minus 7 ppm. Then nano trace analysis. It contain 10 raised to minus 7 ppm to 10 raised to minus 10 ppm. આ થઈ ગઈ વાત classification of chemical analysis based on amount of sample. This classification of chemical analysis is most MP for long question. Long question ની અંદર આ ક્વેશ્ચન આવે છે બરાબર. ઇન્ટરનલ એક્ઝામ હોય કે એક્સટર્નલ એક્ઝામ હોય એટલા માટે મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન છે. તમે માર્ક કરી શકો છો અથવા તો તમે તમારી રીતે પ્રિપેર કરી શકો છો. હવે જોઈએ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ એન્ડ કેમિકલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. બરાબર. એનાલિસિસની બે મેથડ્સ છે. કઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ છે અને એક કેમિકલ મેથડ છે. હવે નામ પરથી જ આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ કોને કહેવાય અને કેમિકલ મેથડ્સ કોને કહેવાય. જનરલી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ થતું હોય જેમ કે HPLC છે, દેટ ઇઝ હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી, ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી છે, બરાબર. એવી રીતે થિન લેયર ક્રોમેટોગ્રાફી, અલગ અલગ બધી ક્રોમેટોગ્રાફી માટે જે તે સેમ્પલ આપણે જે તે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણે યુઝ કરીએ બરાબર એ બધા આવશે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. એની અંદર આપણે એનાલિસિસ તો કેમિકલનું જ કરવાનું છે, જે તે કેમિકલ્સનું એનાલિસિસ કરવાનું પણ વિથ યુઝ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. બરાબર. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બેઝ હોય અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ કહેવાય. અને ઓનલી કેમિકલ્સ આપણે યુઝ કરીએ અથવા તો ગ્લાસવેર યુઝ કરીએ અને શું કહેવાશે કેમિકલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. બરાબર. તો જોઈએ કે આપણે જેમ વાત કરી તેમ એઝ ડિસ્કસ્ડ અર્લાયર એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી કેન બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ 2 પાર્ટ્સ. બરાબર. બે પાર્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ થાય છે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ. ઇટ કેન બી ફર્ધર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ કેમિકલ મેથડ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. બરાબર. હમણાં જ આપણે જોયું તેમ કે એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી છે બે પાર્ટ્સની અંદર ડિવાઈડ થાય છે. એક છે ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ અને બીજો પાર્ટ છે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. બરાબર. એ જ પાર્ટ્સ આપણે નેક્સ્ટ આગળ જે ક્લાસિફાઈ થાય છે એ છે કેમિકલ મેથડ્સ એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. સો there are numbers of methods under this category. બરાબર. એમાં ફર્સ્ટ છે કેમિકલ મેથડ્સ. Now what is chemical methods? What is chemical methods? તો કેમિકલ મેથડ્સ કોને કહેવાશે એ આપણે જોઈ લઈએ કે ઇન ધીસ મેથડ્સ દેર આર નો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આર યુઝડ આર કોલ્ડ કેમિકલ મેથડ્સ. બરાબર. કેમિકલ મેથડ્સની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આપણે યુઝ થતા નથી. એવી જે મેથડ્સને આપણે શું કહેવાશે કેમિકલ મેથડ્સ. પ્રોપર ડેફિનેશન જોઈ લઈએ તો કે ધ ટાઈપ્સ ઓફ કેમિકલ મેથડ્સ વેર no instruments are used are known as chemical methods. આ જે મેથડ છે બરાબર ધીસ આર કમ્પેરેટિવલી સિમ્પલ ટુ ફોલો બટ સમટાઈમ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. આ જે મેથડ છે આમ તો સિમ્પલ મેથડ છે પણ કોઈક ટાઈમ અમુક એલિમેન્ટ્સ એવા આવી જાય કે અમુક કેમિકલ્સના પ્રોબ્લેમ્સને કારણે ઇટ કન્ઝ્યુમ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ મેથડ છે. Titration or volumetric analysis, gravimetric precipitation are the example of chemical methods. આ મેથડ્સના આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો જોઈ લઈએ. એક છે ટાઇટ્રેશન છે અથવા તો વોલ્યુમેટ્રિક એનાલિસિસ છે, દેન ગ્રેવિમેટ્રિક પ્રિપરેશન છે એન્ડ દસ એક્ઝામ્પલ ઓફ કેમિકલ મેથડ્સ. હવે ધીસ મેથડ્સ આર ઓલ્સો નોન એઝ નોન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. કેમ એવું કહેવાય? આપણે હમણાં જ જોયું તેમ બરાબર કે આ મેથડ્સની અંદર કોઈપણ જાતનું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બરાબર યુઝ થતું નથી. એટલા માટે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ નોન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ કહેવાશે. ફરીથી રિપીટ કરી દઈએ. વોટ ઇઝ કેમિકલ મેથડ્સ? કેમિકલ મેથડ્સ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ એનાલિટિકલ મેથડ્સ વેર no instrument are used are known as chemical methods.
There are these are comparatively simple to follow, but sometimes time consuming. Titration or volumetric analysis, gravimetry, precipitation are the example of chemical methods. And last, these methods is also known as non-instrumental methods. બરાબર, આ મેથડ્સની અંદર આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ યુઝ કરતા નથી, એટલા માટે એવા છે નોન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. Let's see what are the advantages and limitation of chemical methods. તો આપણે જોઈએ કે વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ એન્ડ લિમિટેશન ઓફ કેમિકલ મેથડ્સ. બરાબર, કેમિકલ મેથડ્સની એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન વન બાય વન ચેક કરી લઈએ. તો ફર્સ્ટ છે પ્રોસેસ ઇઝ એક્યુરેટ એન્ડ સિમ્પલ. બરાબર, બધા જ જાણીએ છીએ કેમિકલ એનાલિસિસ છે એટલે એની પ્રોસેસ એકદમ સિમ્પલ હશે અને એક્યુરેટ છે. These chemical methods is simple process and analysis can be done accurate. Then the equipment needed is cheap and economic. In this method equipment and glassware are used. They must have clean. Then methods are based on absolute measurement. એમાંથી આપણને જે પણ મેઝરમેન્ટ મળે છે એ પ્રોપર મેઝરમેન્ટ મળે છે. દેટ ઇઝ ધેરફોર ધીસ મેથડ ઇઝ બેઝડ ઓન એબ્સોલ્યુટ મેઝરમેન્ટ. પ્રોપર મેઝરમેન્ટ ડન ઇન ધીસ મેથડ. દેન છે સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રેનિંગ ઇઝ યુઝ્યુઅલી નોટ રિક્વાયર્ડ. બરાબર, માણસને કોઈ ટ્રેનિંગવાળો માણસ નહીં હોય તો પણ ચાલશે, એને થોડું બેઝિક નોલેજ હશે તો પણ ચાલશે. જ્યારે કદાચ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ હોય તો એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની થોડી ટ્રેનિંગ આપવી જરૂરી છે. બરાબર, એટલે કેમિકલ મેથડ્સની અંદર કોઈપણ જાતની ટ્રેનિંગની જરૂર નથી. એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ કે સ્પેશિયલાઇઝ ટ્રેનિંગ ઇઝ યુઝ્યુઅલી નોટ રિક્વાયર્ડ. અમુક કેમિકલ્સની અંદર જરૂર પડે છે પણ એટલું જરૂરી નથી એ જરૂરી જ હોય કે ટ્રેનિંગની. બરાબર, તો ચારેક જેટલા એના એડવાન્ટેજીસ છે, ફરીથી જોઈ લઈએ, વન બાય વન લિસ્ટ આઉટ કરી લઈએ. તો ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોસેસ ઇઝ એક્યુરેટ એન્ડ સિમ્પલ. The equipment needed is cheap and economic. Then methods are based on absolute measurement. And last, specialized training is usually not required. આ થાય એડવાન્ટેજીસ ઓફ કેમિકલ મેથડ્સ. જનરલી આ એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન 2 માર્ક્સની અંદર આવતા હોય છે એક્ઝામમાં. હવે જોઈએ લિમિટેશન ઓફ કેમિકલ મેથડ્સ. બરાબર, લિમિટેશન ઓફ કેમિકલ મેથડ્સની અંદર આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ છે કેમિકલ એન્વાયરમેન્ટલ ઇઝ ક્રિટિકલ. બરાબર, આપણે જાણીએ છીએ કે લેબની અંદર આપણે પ્રેક્ટિકલ કરીએ છીએ ત્યારે સમટાઈમ કેમિકલ્સના કારણે કોઈ ફ્યુમ્સ નીકળતી હોય, કોઈ કેમિકલ ઢોળાય, એના કારણે શું થશે, એન્વાયરમેન્ટની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલા માટે ધીસ એનાલિસિસ ઇઝ ડન in laboratory and there is laboratory environment is affected by some taste. That's why the laboratory environment is polluted. બરાબર, એ થોડું ક્રિટિકલ થશે. Next there is a lack of versatility. Then accuracy decreased with decreasing amount. Then procedure time is time consuming. આપણે જોયું તેમ એની પ્રોસેસ છે થોડી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે. એન્ડ દેર ઇઝ લેક ઓફ સ્પેસિફિસિટી. બરાબર, એની અંદર સ્પેસિફિસિટીના પ્રોબ્લેમ જોવા મળે છે. તો આ થઈ તમારી લિમિટેશન ઓફ કેમિકલ મેથડ. વન બાય વન ફરીથી આપણે ચેક કરી લઈએ કે કેમિકલ એન્વાયરમેન્ટલ ઇઝ ક્રિટિકલ. દેર ઇઝ લેક ઓફ વર્સેટિલિટી. એક્યુરેસી ડિક્રીઝ વિથ ડિક્રીઝિંગ અમાઉન્ટ્સ. પ્રોસીજર ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. There is lack of specificity. It cannot be specified properly. એવું કહીએ તો ચાલે. બરાબર, નેક્સ્ટ છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. In this method content analysis is carried out
chemical analysis is carried out with instrument are known as instrumental methods of analysis. આપણે જોયું તેમ આ મેથડની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર પડશે, એટલા માટે કહે છે કે ઇન ધીસ મેથડ chemical analysis is carried out with the help of instruments are known as instrumental methods of analysis. પ્રોપર ડેફિનેશન જોઈએ તો પહેલાં જોઈ લઈએ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. સો ટાઈપ ઓફ એનાલિટિકલ મેથડ where chemical analysis is are carried out strictly with instrument are known as instrumental methods of analysis. This is proper definition of instrumental methods of analysis. Once again we repeat the type of analytical methods where chemical analysis is or are carried out strictly with instruments, બરાબર, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર પડશે, are known as instrumental methods of analysis. These methods are quick and more accurate but sometimes more expensive. બરાબર, આ જે મેથડ્સ છે એ ઝડપી રિઝલ્ટ આપે છે અને એક્યુરેટ રિઝલ્ટ આપે છે, પણ સમટાઈમ ઇટ કેન બી એક્સપેન્સિવ. આપણે પણ જાણીએ છીએ કે એની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ જે બી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય કોઈક ટાઈમે ખરાબ થઈ જાય કે બગડી જાય, કોઈ બહુ પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે એને એક્સપેન્સિવ હોય છે, બરાબર, એટલા માટે એક્સપેન્સિવ થાય છે અને રિપેરિંગ ખર્ચ આપણે મોંઘો પડી શકે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે પીએચમેટ્રી છે, પોટેન્શિયોમીટર છે, રિફ્રેક્ટોમીટર છે, ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી, HPLC that is high performance liquid chromatography, TGA that is thermogravimetric analysis, DGA that is differential thermal analysis, etc. બરાબર, અહીંયા જે અમુક એક્ઝામ્પલ આપેલા છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના નામ છે આ, અને તમે જે ફોર એક્ઝામ્પલ કરીને જોવો છો કે પીએચમેટ્રી છે, ઇટ ઇઝ નોન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું નામ છે, પોટેન્શિયોમીટર છે, રિફ્રેક્ટોમીટર છે, ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી છે, HPLC છે, TGA છે અને DTA છે. આ થઈ વાત ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. ફરીથી જોઈ લઈએ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ કોને કહેવાય, તો કે જે કેમિકલ એનાલિસિસની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર પડે એવા એનાલિસિસને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ કહી શકાય. પ્રોપર ડેફિનેશન ફરીથી જોઈ લઈએ કે ધ ટાઈપ ઓફ એનાલિટિકલ મેથડ્સ વર chemical analysis is done or carried out strictly with instrument are known as instrumental methods of analysis. These methods are quick and more accurate but sometimes it more expensive. For example, pHmetry છે, પોટેન્શિયોમીટર છે, રિફ્રેક્ટોમીટર છે, ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી છે, HPLC છે, TGA છે અને DTA છે, બરાબર. એના ફૂલ ફોર્મ અહીં તમે આપેલા છે. ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ એ GC. HPLC મીન્સ હાઈ પરફોર્મન્સ લિક્વિડ ક્રોમેટોગ્રાફી, TGA મીન્સ થર્મોગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ અને DTA મીન્સ ડિફરન્શિયલ થર્મલ એનાલિસિસ. હવે જોઈએ લેટ્સ સી એડવાન્ટેજીસ એન્ડ લિમિટેશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. જેમ આપણે આગળ કેમિકલ એનાલિસિસની એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન જોયું, એવી જ રીતે આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સની લિમિટેશન અને એડવાન્ટેજીસ બંને જોઈએ. એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. આપણે પહેલાં એડવાન્ટેજીસ જોઈએ. વોટ આર ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ? આ પણ 2 માર્ક્સની અંદર ક્વેશ્ચન આવી શકે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ માટે અથવા તો એક્સટર્નલ એક્ઝામમાં પણ પૂછાઈ શકે. તો છે એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. સ્મોલ સેમ્પલ કેન બી યુઝડ, બરાબર. એની અંદર સ્મોલ સેમ્પલ આપણે નાનું સેમ્પલ પણ એની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ, યુઝ કરી શકીએ છીએ. આ એક મોસ્ટ એમપી અથવા તો મોટામાં મોટો એનો એડવાન્ટેજીસ છે. દેન હાઈ સેન્સિટિવિટી ઇઝ ઓપ્ટેન, અને સેન્સિટિવિટી કેવી છે, હાઈ છે. મેઝરમેન્ટ ઓપ્ટેન આર રિલાયેબલ, પ્રોપર મેઝરમેન્ટ મળે છે આપણને. ટુ ડિટર્મિનેશન, ધ ડિટર્મિનેશન ઇઝ વેરી ફાસ્ટ, આપણને જે પણ રિઝલ્ટ મળે એ જલ્દી મળી જાય છે, આપણને ક્વિક મળી જાય છે એમ. ઇવન કોમ્પ્લેક્સ સેમ્પલ કેન બી હેન્ડલ ઇઝીલી, કોઈ કોમ્પ્લેક્સ સેમ્પલ હોય એને પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જે છે એ ઇઝીલી હેન્ડલ કરી શકાય છે, બરાબર.
તો આ 5 જેટલા એના એડવાન્ટેજીસ છે. આમ તો વધારે છે પણ અત્યારે તમારા સિલેબસની અંદર આટલા જ છે. વન બાય વન ફરીથી રિપીટ કરી લઈએ કે એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. 5 એડવાન્ટેજીસ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ સ્મોલ સેમ્પલ કેન બી યુઝડ, then high sensitivity is obtained, measurement obtained are reliable, the determination is very fast, even complex sample can be handled easily. એવી રીતે લિમિટેશન જોઈ લઈએ. લિમિટેશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સની લિમિટેશન કઈ કઈ છે અહીંયા લિસ્ટ આઉટ કરેલી છે, 6 જેટલી છે, જોઈ લઈએ. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ એન ઇનિશિયલ ઓર કન્ટિન્યુઅસ કેલિબ્રેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ. કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય એને કેલિબ્રેટ કરવું જરૂરી છે. કેલિબ્રેટ ના થાય તો શું થાય, એ જે રિઝલ્ટ આપણને આપે એ રોંગ મળે. કેલિબ્રેટ એટલે એની જે સ્ટાર્ટિંગ જેનું કરવાનું હોય એને કેલિબ્રેટ કરવું જરૂરી પડે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને. જે અમુક ત્રુટિ કે અમુક મેઝરમેન્ટ પ્રોપર ના થાય તો એના માટે કેલિબ્રેશન કરવું જરૂરી છે. then the sensitivity and accuracy depends on the instrument. બરાબર, અમુક ટાઈમ સેન્સિટિવિટી અને એક્યુરેટી ડિપેન્ડ્સ કોના પર કરે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પર કરે. સમટાઈમ ઇટ વર્ક પ્રોપરલી ઓર નોટ વર્ક પ્રોપરલી, તો એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. અમુક સેન્સર બેઝ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય તો પણ જે રિઝલ્ટ આપણને મળે છે એની અંદર થોડા પ્રોબ્લેમ આપણને થાય છે. એની પછી છે ધ કોસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ ઇઝ હાઈ. તમે પણ જાણો છો કે ઇક્વિપમેન્ટ કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું હોય એની કોસ્ટ વધારે આપણને હોય છે. બટ કદાચ આમ જોવા જઈએ તો ઇટ ઇઝ વન ટાઈમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, થોડા વર્ષો સુધી, ઘણા વર્ષો સુધી ચાલે છે. દેન ધ કોન્સન્ટ્રેશન રેન્જ ઇઝ લિમિટેડ. એની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન રેન્જ કેવી છે, લિમિટેડ છે. દેન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્પેશિયલાઇઝડ ટ્રેનિંગ ઇઝ નીડેડ. આની અંદર જે બી ઓપરેટર હોય, બરાબર, કેમિસ્ટ હોય કે ઓપરેટર્સ હોય, એને સ્પેશિયલ ટ્રેનિંગ આપવી જરૂરી છે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને લગતી. જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, ધારો કે HPLC છે, ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી છે, તો હાઉ ટુ ઓપરેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બરાબર, એની પ્રોપર માહિતી એને હોવી જોઈએ. સમટાઈમ અમુક પ્રોબ્લેમ પણ ઊભા થતા હોય તો એ પણ પ્રોબ્લેમ, નાના નાના જે પ્રોબ્લેમ છે, સમસ્યાઓ ઊભી થતી હોય છે, એ સમસ્યાઓ આપણે કેવી રીતે સોલ્વ કરવી એ પણ જે તે ઓપરેટર અથવા જે તે કેમિસ્ટને ખબર હોવી જરૂરી છે. એટલા માટે એ પ્રમાણેની ટ્રેનિંગ દરેક જે તે ઓપરેટર અથવા તો કેમિસ્ટને આપવામાં આવે છે. દેન સ્ટેબલ સ્પેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. બરાબર, અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને મૂકવા માટે એની સ્પેસ જરૂરી છે, અમુક પ્રકારની સ્પેસની જરૂર છે, જગ્યા માટે જરૂરી છે. તો આ ટોટલ વાત થઈ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ એન્ડ લિમિટેશન ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ methods. Once again we repeat advantages and limitation of instrumental methods. First we start advantages of instrumental methods. There are total 5 types of advantages of instrumental methods. The first one is small sample can be used, high sensitivity is obtained, then measurement is obtained are reliable, then the determination is very fast, then last even complex sample is can be handled easily. Then next, limitation of instrumental methods. There are total 6 limitation of instrumental methods. The first one is an initial or continuous calibration is required. Then the sensitivity and accuracy depends on the instrument. Then the cost of equipment is high. Then the concentration range is limited. Then specialized training is needed. And last, stable space is required. હવે આપણે જોઈએ એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. આ તો આપણે સમજી લીધું કે કેમિકલ એનાલિસિસ શું છે, બરાબર, એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી શું છે, કેમિકલ એનાલિસિસ શું છે, ટાઈપ્સ ઓફ એનાલિસિસની આપણે જોયું. પણ આપણે યુઝ ક્યાં થાય છે એ પણ આપણે સમજવું જરૂરી છે. તો ટોટલ 6 જેટલી જગ્યાઓ છે આપણે એમ તો જોવા જઈએ તો એવી જગ્યાએ યુઝ થાય છે. તો જોઈએ કે એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. વન બાય વન જોઈ લઈએ, ચેક કરી લઈએ. ધ ફર્સ્ટ એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય ત્યાં આગળ કેમિકલ એનાલિસિસ કેવી રીતે યુઝ થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. તો
તો એ છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન કેમિકલ એનાલિસિસ ટુ એન્શ્યોર ધ ક્વોલિટી ઓફ રો મટીરિયલ્સ. જે પણ રો મટીરિયલ્સ આવે છે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર એનું એનાલિસિસ કરવા માટે, બરાબર, પ્રોપર રો મટીરિયલ્સ છે કે નહીં, પ્રોપર એલિમેન્ટ્સ એની અંદર પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, એ અમુક ટેસ્ટ થ્રુ ચેક કરવા માટે કેમિકલ એનાલિસિસનો યુઝ થાય છે ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. ઇન્ટરમીડિયેટ્સ એન્ડ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ, બરાબર. ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ અને જે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ થાય છે પ્રિપેર, એનું પણ કેમિકલ એનાલિસિસ જરૂરી છે. એટલા માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કેમિકલ એનાલિસિસનો યુઝ થાય છે. The manufactured final product is checked by quality control to ensure that it contains essential components, આપણે જોયું તેમ, within a required range of composition and the impurities does not exceed certain specified limit, બરાબર. મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર આ રીતે યુઝ થાય છે. એનું રો મટીરિયલ્સ હોય, ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ હોય કે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ હોય, એનું કેમિકલ એનાલિસિસ કરી શકાય છે. એની અંદર કયા કયા એલિમેન્ટ્સ જરૂરી પ્રમાણમાં પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક થાય છે. ના હોય તો ફરીથી એ જે તે પ્લાન્ટને ઇન્ફોર્મ કરે છે, બરાબર, અને ફરીથી એની અંદર થોડા સુધારા વધારા કરીને ફરીથી ફાઇનલ પ્રોડક્ટ પ્રિપેર કરવામાં આવે છે. એમાં એક ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે, ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઇન જનરલ આપણે કહી શકીએ શોર્ટમાં QC ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર. એની અંદર અમુક ટેસ્ટ થતા હોય છે. ત્યાં જ આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પણ હોય છે અને ત્યાં પણ એની લેબ પણ અલગ હોય છે. QC કંટ્રોલ અથવા ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટની લેબ આખી અલગ જ હોય છે. ત્યાં HPLC હોય છે, GC હોય છે, IR, UV, એ બધા જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય છે અને ત્યાં અલગ અલગ ટેસ્ટ કરીને કેમિકલ એનાલિસિસ કરીને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ છે, many industrial process gives rise of pollutants which can create an health problem, બરાબર. અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવી હોય છે કે આપણે હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરતા હોય છે એના પોલ્યુશનને કારણે. તો એનું ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. કોનું? તો કે એરનું. તો ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ ઓફ એર, વોટર એન્ડ ઇન સમ કેસીસ સોઇલ સેમ્પલ્સ, બરાબર. હવા છે, પાણી છે, જમીનનું પણ આપણે શું કરવું પડે? ટેસ્ટિંગ કરવું પડે કે એની અંદર પ્રોપર એલિમેન્ટ્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. અમુક એવા પણ એલિમેન્ટ્સ હશે જે આપણે બોડી માટે અથવા તો આપણા એન્વાયરમેન્ટ માટે હાર્મફુલ હશે. તો એ બધું ચેક કરવા માટે આપણે કેમિકલ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. સોઇલ સેમ્પલ મસ્ટ બી કેરીડ આઉટ ટુ ડિટરમાઇન ધ લેવલ ઓફ પોલ્યુશન and also to establish safe limit of pollutants. Such analysis needs knowledge and proper skill in the analytical field, બરાબર. એની એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રીનું થોડું નોલેજ હોય તો આ જે એનાલિસિસ પ્રોપર રીતે થઈ શકે છે. તો આપણે આ સ્ક્રીન પર જોયું કે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કેમિકલ એનાલિસિસ કેમ થાય છે. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર કેમિકલ એનાલિસિસ એના રો મટીરિયલ્સ છે, ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ છે કે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ છે, એનું એનાલિસિસ કરવા માટે થાય છે. એઝ વેલ એઝ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર અમુક ઇન્ડસ્ટ્રી એવી હોય છે જે પોલ્યુશન વધારે છે, બરાબર, અને હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે. તો એ એવી જગ્યાએ પણ એનું ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કરે છે. ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કોનું થાય છે? તો ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ એરનું થાય છે, વોટરનું થાય છે અને સોઇલનું થાય છે. એના આધારે લેવલ ઓફ પોલ્યુશન ડિસાઇડ થાય છે. અને નેક્સ્ટ છે ઇન હોસ્પિટલ એન્ડ ઇન ફાર્મ. હોસ્પિટલની અંદર કેવી રીતે યુઝ થાય છે કેમિકલ એનાલિસિસ? તો હોસ્પિટલમાં ઇન હોસ્પિટલ કેમિકલ એનાલિસિસ ઇઝ વાઇડલી યુઝ ટુ હેલ્પ ઇન ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ઇલનેસ એન્ડ ઇન ધ મોનિટરિંગ ઓફ કન્ડિશન ઓફ પેશન્ટ્સ બાય ટેસ્ટિંગ યુરિન, બ્લડ સેમ્પલ, બરાબર. આપણે કોઈ બીમાર પડે અને ડૉક્ટર કહે છે કે બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો કે યુરિન ટેસ્ટ કરાવો, તો એ યુરિન ટેસ્ટ કે બ્લડ ટેસ્ટ થાય છે એ કેમિકલ એનાલિસિસને આધારે થાય છે. તે પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો જ યુઝ થાય છે, બરાબર. એવી જ રીતે નેક્સ્ટ છે ઇન ફાર્મિંગ, ખેતરની અંદર. ઇન ફાર્મિંગ ધ નેચર એન્ડ લેવલ ઓફ ફર્ટિલાઇઝર application is based upon information obtained by analysis of the soil to determine its content of essential plant nutrients, nitrogen, phosphorus, potassium and the trace element which are necessary for healthy plant growth.
સમટાઈમ ખેતરની અંદર આપણે એવું થતું હોય કે પ્લાન્ટનો ગ્રોથ પ્રોપર થતો ના હોય, બરાબર. કેમ? કારણ કે જમીન પ્રોપર ના હોય કે એને હવા પાણી ખોરાક પ્રોપર મળતું ના હોય, એની અંદર અમુક ન્યુટ્રિયન્ટ્સની કમી હોય, ન્યુટ્રિયન્ટ્સ પ્રોપર મળતા ના હોય. તો એવા સંજોગોની અંદર પણ જમીનનું જે જમીન છે, સોઇલ છે, એનું સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે છે અથવા તો પ્લાન્ટનું સેમ્પલિંગ કરવામાં આવે છે અને એને પ્રોપર એલિમેન્ટ્સ મળે છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં આવે છે. અમુક જરૂરી ન્યુટ્રિયન્ટ્સ એવા પણ છે, એસેન્શિયલ ન્યુટ્રિયન્ટ્સ જેવા કહેવાય, નાઇટ્રોજન છે, ફોસ્ફરસ છે, પોટેશિયમ છે, બરાબર. એ બધા નેસેસરી આપણે એલિમેન્ટ્સ છે ફોર હેલ્ધી પ્લાન્ટ ગ્રોથ. તો તે પણ આપણે શું થાય છે, કેમિકલ એનાલિસિસ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ છે જીઓલોજિકલ સર્વે. Geological survey required the service of analytical chemists to determine the composition of the numerous rock and soil sample collected in the field. બરાબર. જીઓલોજિકલ સર્વેની અંદર પણ જે કેમિકલ એનાલિસિસ છે એનો યુઝ થાય છે, એપ્લિકેશન એની ત્યાં પણ છે. And then some special application like the metal ions can exist in several forms in natural water. બરાબર. This is because the presence of various substances in water, for example copper in pure water exists as CuH2O6. કોપર જે છે વોટરની અંદર ફોર્મની અંદર હોય છે CuH2O6 only, whereas in natural water it is present in the form of different compounds and કોમ્પ્લેક્સીસ. બરાબર. જો પ્યોર વોટરની અંદર કોપર જે હોય છે એ CuH2O6ના ફોર્મમાં હોય છે, પણ જો કદાચ ઇમ્પ્યોર વોટર હશે અથવા તો વોટરની અંદર કોઈ ઇમ્પ્યુરિટીઝ હશે, બરાબર, તો એ અલગ અલગ ડિફરન્ટ કમ્પાઉન્ડ્સ અથવા તો કોમ્પ્લેક્સના ફોર્મની અંદર કોપર પ્રેઝન્ટ હશે. ડ્યુ ટુ ડિફરન્સ ઇન પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ઇચ ઓફ ધીસ સ્પીસીસ ધેર બાયોલોજિકલ એન્ડ જીઓલોજિકલ ઇફેક્ટ ધ ડિફરન્ટ. બરાબર. એટલા માટે આપણે જોવું એ ડિફરન્સ પ્રોપર્ટીને કારણે એની બાયોલોજિકલ અને જીઓલોજિકલ પ્રોપર્ટીઝની અંદર પણ શું થાય છે, ડિફરન્સ જોવા મળે છે. તો આ આખી વાત થઈ ટોટલ બેઝિક ઓફ એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રી. બરાબર. During this lecture we discuss what is analytical chemistry, definition of analytical chemistry, definition of qualitative analysis and quantitative analysis, in which we study about both definition, that is qualitative analysis. Qualitative analysis is process of identification of components of material, sample and impurities present. બરાબર. આપણે એની અંદર એક્ઝામ્પલ જોયા હતા, કયા કયા હતા, ઇનઓર્ગેનિક ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ. એવી જ રીતે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ જોયું હતું, ક્વોલિટેટિવ એનાલિસિસ પછી ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ જોયું હતું. એની ડેફિનેશન કંઈક એવી હતી કે ઇટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડિટર્મિનિંગ ધ ક્વોન્ટિટી, દેટ ઇઝ અમાઉન્ટ ઓફ કોમ્પોનન્ટ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સેમ્પલ. એના એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા હતા વોલ્યુમેટ્રિક એનાલિસિસ એન્ડ ગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ. Then we discuss about classification of chemical analysis. Classification of chemical analysis શું હતું, તો બે ટાઈપ્સની અંદર કેમિકલ એનાલિસિસનું ક્લાસિફિકેશન થતું હતું. બરાબર છે. કઈ કઈ ટાઈપ્સ હતી, તો કેમિકલ ક્લાસિફિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ બેઝડ ઓન ડેટા ટુ બી જનરેટેડ એન્ડ ક્લાસિફિકેશન ઓફ એનાલિસિસ બેઝડ ઓન અમાઉન્ટ ઓફ સેમ્પલ. બરાબર. એમાં આપણે જોવું હતું કે ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન ડેટા ટુ બી જનરેટેડ જે હતું એમાં ચારેક ટાઈપ હતી. ફર્સ્ટ વન ઇઝ પ્રોક્સિમેટ એનાલિસિસ, દેન પાર્શિયલ એનાલિસિસ, દેન ટ્રેસ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ એનાલિસિસ, દેન કમ્પ્લીટ એનાલિસિસ. એવી જ રીતે બેઝડ ઓન અમાઉન્ટ ઓફ સેમ્પલની અંદર હતું આઠેક ટાઈપ્સ હતી. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ મેક્રો એનાલિસિસ, then semi micro analysis, then micro analysis, then sub micro analysis, then ultra micro analysis, then trace analysis, then micro trace analysis, and last nano trace analysis. એની પછી આપણે જોયું કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ એન્ડ કેમિકલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. બરાબર.
બે ટાઈપ્સની મેથડ્સ હતી. આ જે લેક્ચર અત્યારે જો હું વાત કરું છું આ લેક્ચરનું રિવિઝન છે, બરાબર. થોડું સાંભળી લેશો તો પણ તમને યાદ રહેશે. તો નેક્સ્ટ હતું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ એન્ડ કેમિકલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ કોને કહેવાય? જે મેથડ્સની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરવામાં આવે છે એવી મેથડને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ કહેવાય. અને જે મેથડ્સની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો યુઝ કરવામાં નથી આવતો એવી મેથડને કેમિકલ મેથડ્સ કહેવાય. કેમિકલ મેથડ્સ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ નોન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ. દેન આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ અને કેમિકલ મેથડ્સની અંદર આપણે શું ડિસ્કસ કર્યું હતું કે એના એડવાન્ટેજીસ પણ જોયા હતા અને ડિસએડવાન્ટેજીસ પણ જોયા હતા. ઇન વિચ વી ડિસ્કસ્ડ એડવાન્ટેજીસ ઓફ એન્ડ લિમિટેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. બરાબર, એમાં એડવાન્ટેજીસ હતા 4 જેટલા હતા. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ process is accurate and simple. The equipment needed is cheap and economic. Then methods are based on absolute measurement. Then last, specialized training is usually not required. અને પછી હતું લિમિટેશન. કઈ હતી? 5 જેટલી હતી. એમાં ફર્સ્ટ હતું કેમિકલ એન્વાયરમેન્ટ ઇઝ ક્રિટિકલ. ધેર ઇઝ લેક ઓફ વર્સેટિલિટી. then accuracy decrease with decreasing amount. then procedure is time consuming. and last, there is lack of specificity. Then we discuss about instrumental methods of analysis. Once again we repeat what is instrumental methods of analysis. તો એવું એનાલિસિસ જેની અંદર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એવી મેથડ્સને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ મેથડ્સ ઓફ એનાલિસિસ કહેવાય. એની પણ આપણે એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન જોયું હતું. એમાં જોયું હતું કે એડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો કે સ્મોલ સેમ્પલ કેન બી યુઝ, ઇવન નાના સેમ્પલ પણ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. then high sensitivity is required. then measurement often are reliable. then determination is very fast. then even complex sample can be handled easily. then we discuss about limitation of instrumental methods. એની અંદર પણ ટોટલ 6 instrumental limit હતી. The first one is initial or continuous calibration is required. Then the sensitivity and accuracy depends on the instrument. Then the cost of equipment is high. Then concentration range is limited. Then specialized training is needed. And last, stable space is required. એની પછી આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ. વોટ આર ધ એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસ? વન બાય વન જોઈ હતી આપણે. ટોટલ 6 જેટલી એપ્લિકેશન હતી. એમાં હતી ફર્સ્ટ, મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ડિપેન્ડ્સ ઓન કેમિકલ એનાલિસિસ to ensure the quality of raw materials, intermediates and the quality of the final product. ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર જે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે, બરાબર, કેમિકલ્સનું, એની ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે, રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે, ઇવન ઇન્ટરમીડિયેટ પ્રોડક્ટ એન્ડ ફાઇનલ પ્રોડક્ટની ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે કેમિકલ એનાલિસિસનો યુઝ થાય છે. એમાં જે ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એનું એ કામ છે. એની પછી છે મેની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે, બરાબર, જે પોલ્યુશનના કારણે એના માટે ક્વોન્ટિટેટિવ એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે. એમાં એર છે, વોટર છે અને in some case soil sample are also be collected and then chemical analysis is done. બરાબર, કેમિકલ એનાલિસિસ કરશે અને એમાંથી પોલ્યુશનનું લેવલ આપણને ખબર પડે છે. એવી રીતે નેક્સ્ટ આવે છે ઇન હોસ્પિટલ. બરાબર, હોસ્પિટલની અંદર કેવી રીતે કેમિકલનું એનાલિસિસ કરે છે? તો બ્લડ ટેસ્ટ છે, યુરિન ટેસ્ટ છે, બરાબર. આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે તો ચેક કરવા માટે ડૉક્ટર જે આપણને સલાહ આપે છે બ્લડ ટેસ્ટ અથવા યુરિન ટેસ્ટ કરવાની, તો એના પરથી આપણને ખબર પડે છે. એમાં ત્યાં આગળ એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસને યુઝ થાય છે. દેન વી ડિસ્કસ અબાઉટ ઇન ફાર્મિંગ. બરાબર, ધ નેચર, જે પ્લાન્ટ છે એનો પ્રોપર ગ્રોથ થાય છે કે નથી થતો ખેતરની અંદર, બરાબર, ફાર્મની અંદર, તો એ ચેક કરવા માટે જે કેમિકલ એનાલિસિસ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે.
ત્યાં આગળ પ્લાન્ટને પ્રોપર એસેન્શિયલ એલિમેન્ટ્સ લાઇક નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ એ બધા ટ્રેસ એલિમેન્ટ પ્રોપર પોર્શનની અંદર મળે છે કે નથી મળતા એ ચેક કરવા માટે એપ્લિકેશન ઓફ કેમિકલ એનાલિસિસનો યુઝ થાય છે. દેન જીઓલોજિકલ સર્વેની અંદર પણ શું થાય છે કે કેમિકલ એનાલિસિસનો યુઝ થાય છે તેમ જોયું હતું આપણે. એન્ડ લાસ્ટ આપણે જોયું હતું કે કોપર જે છે બરાબર એ પાણીની અંદર પ્યોર ફોર્મ ઓફ વોટરની અંદર કેવું હોય છે તો CuH2O6ના ફોર્મમાં હોય છે. પણ જો અલગ અલગ ફોર્મ અથવા અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ અથવા તો અલગ અલગ કોમ્પ્લેક્સની અંદર જો કોપર ફાઉન્ડ હશે તો એ ચેક કરવા માટે પણ આપણે શું યુઝ થાય છે કેમિકલ એનાલિસિસનો યુઝ થાય છે. તો આખી વાત થઈ આપણે બેઝિક એનાલિટિકલ કેમિસ્ટ્રીની. નેક્સ્ટ જે આપણો લેક્ચર આવશે એની અંદર આપણે બીજા અલગ ટોપિક ચેક કરીશું. Now in the next lecture we will discuss our next topic, that is sampling of solid, liquid, gas and stages of analysis. Then અલગ નેક્સ્ટ ટોપિક આવે છે ઇન્ફરન્સ બરાબર ઇન્ટરફિયરન્સ. નેક્સ્ટ ટોપિકની અંદર આપણે વાત કરીશું સેમ્પલિંગ ઓફ સોલિડ, ગેસ અને લિક્વિડ, કેવી રીતે સેમ્પલિંગ કરવાનું છે સોલિડ સેમ્પલ, લિક્વિડ સેમ્પલ અને ગેસ સેમ્પલનું. થેન્ક યુ.